اب آپ کو بتائیں کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کی بات ایک بار پھر مان لی ہے۔ دودھ فروشوں کے ساتھ اجلاس میں دودھ کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دودھ کے سرکاری نرخ 170 روپے سے بڑھا کر 180 روپے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس پر اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ محمد اقبال میمن نے دودھ فروشوں کے ساتھ اجلاس کیا اور ان کی بات ہی مان لی۔ اجلاس میں دودھ کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ اب شہر میں دودھ کے سرکاری نرخ 170 روپے سے بڑھا کر 180 روپے کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ رواں سال اکتوبر میں کمشنر کراچی نے دودھ کی سرکاری قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا تھا اور دودھ کی فی لیٹر سرکاری قیمت 120 روپے سے بڑھا کر 170 روپے کر دی گئی تھی۔ دودھ فروشوں نے اجلاس کے منٹس پہ اتفاق رائے سے دستخط کر دیے۔ کراچی کے یومیہ دودھ کی طلب 50 لاکھ لیٹر ہے۔ 1 لیٹر دودھ 10 روپے مہنگا ہونے سے عوام کی جیب سے یومیہ 5 کروڑ روپے اور ماہانہ 1 ارب 50 کروڑ روپے اضافے کا بوجھ پڑے گا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کی بات ایک بار پھر مان لی ہے۔ دودھ فروشوں کے ساتھ اجلاس میں دودھ کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اضافے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دودھ کے سرکاری نرخ 170 روپے سے بڑھا کر 180 روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رواں سال اکتوبر میں کمشنر کراچی نے دودھ کی سرکاری قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ بالکل جی، آخر جیسے ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اندیا دیا گیا تھا کہ دودھ کی قیمت جو ہے اگر کمشنر کراچی اعلان نہیں کرتے اور اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ کال نہیں کرتے ہیں تو 200 روپے اور ایک ہفتے کے 200 روپے اور مئی میں جو ہے وہ 250 روپے تک جائے گا۔ جس ڈیری فارمر کیٹل اینڈ فارمر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں کراچی چیپٹر کے مبشر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہی بیان جاری کیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ کمشنر کراچی نے یقینی طور پہ جو ہے وہ ہار مان لی اور ہتھیار ڈالتے ہوئے جو آج ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور 10 روپے کا اضافہ کرنے کے ساتھ جو وہ 180 روپے میں اب جو ہے وہ دودھ میسر ہوگا دکانوں پر۔ مبشر صاحب سے جانتے ہیں، مبشر صاحب کہ بتائیے گا کہ کیا وعدہ کیا گیا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اگر آپ کی کوسٹ 200 روپے تک جا رہی ہے، گزشتہ رات جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کم ہوئے تو اس کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ کی کوسٹ 200 روپے تھی تو وہ 190 یا 192 پہ آنی چاہیے، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے اس میں؟ دیکھو جی، کمشنر کراچی کی طرف سے 3 ہفتے کا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا جو 2 مہینے تک چلا، تو آج اتفاق سے جو ہے 180 روپے کا نوٹیفیکیشن ہوا، 10 روپے جو ریٹ بڑھائے گئے۔ کمشنر صاحب نے کہا عوام کو دیکھتے ہوئے مہربانی کریں مزید 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے۔ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 200 روپے سے پلس ہے، 203-4 پہ ہماری ایکس فارم گیٹ بڑھ رہی ہے، تو جس پہ کمشنر کراچی صاحب نے کہا عوام کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہربانی کریں آپ ابھی 10 روپے بڑھا لیں اور مزید 1 مہینے کے بعد زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ تو اس پہ ہم نے رضامندی کے ساتھ 10 روپے کا نوٹیفیکیشن لیا ہے اور کل سے جو ہے کراچی شہر میں 180 روپے کلو دودھ فروخت ہوگا۔ تمام اسٹیک ہولڈر وہاں موجود تھے، ہول سیلر، ڈیلر اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیری فارمرز کے جو لوگ تھے، اس لیے کہ مختلف ریٹ ہے۔ آپ کو 164 کا ریٹ ملا یا 152 کا جو ریٹ ملا جو آپ دیں گے، پھر اس کے بعد ہول سیلر اور دکاندار کو جو ہے وہ کس میں پابند کیسے بنائیں گے کمشنر کراچی کے اقدامات پر؟ دیکھو یہ بات وہاں بیٹھ کے طے ہو گئی ہے۔ کمشنر صاحب نے واضح کہہ دیا تھا جو ریٹ کو نہیں مانتا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ جو جس پہ اتفاق رائے سے 163 روپے ایکس فارم ڈیری فارمر کو دیا گیا، 7 روپے ہول سیل کو دیے گئے اور 10 روپے جو ریٹیلر کو دیے گئے، اس سے 180 روپے بنتا ہے۔ کل سے جو کراچی میں شہریوں کو دودھ ملے گا خالص وہ 180 روپے لیٹر ملے گا۔ مزید 1 مہینے کے بعد دوبارہ کمشنر کراچی سے ہم بیٹھیں گے، زمینی عقائد کو دیکھتے ہوئے دودھ کا جو ہے نیا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ بالکل جی، ایک ماہ کا مزید اب ٹائم لیا، جیسے 25 اکتوبر کو جو ہے یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا کہ 170 روپے جو ہے وہ نرخ مقرر کر دیے گئے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، ڈیری فارمر کیٹلز اینڈ فارمر ایسوسی ایشن کے صدر مبشر عباسی موجود ہیں۔ ان کے مطابق اب 180 روپے میں بکے گا۔ اب یہ دودھ جو ہے میرے خیال میں 170 روپے کل تک بک رہا تھا۔ ان دکاندار سے جانتے ہیں جی، بالکل جی 180 روپے کر دیا آپ نے؟ بالکل 180 روپے کلو۔ بالکل جی 180 روپے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے بعد سے کر دیا ہے۔ کل تک 170 تھا، لیکن جو ریٹس دیا گیا تھا کہ مئی میں جو ہے یہ 250 تک پہنچے گا۔ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے جو ہے وہ ڈیری فارمرز کا شکوہ بھی جائز ہے کہ پیسٹی سائڈس اور دیگر چیزوں میں جو ہے وہ انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاسٹ جو ہے وہ اس مطابق نہیں آ رہی، لیکن کمشنر کراچی کا ایسا اقدام کہ 10 روپے بڑھا کر جو ہے وہ دونوں طرف بیلنس رکھا اس بات کو۔ اب 1 ماہ کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوں گے کہ دودھ کی قیمت۔ جاوید قائم خانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کا ایک اور بار کمشنر کراچی نے دودھ فروشوں کی بات مانتے ہوئے قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب پیٹرول کم ہوا، دوسری جانب دودھ بڑھا دیا گیا۔
वो मज़ीद क्या कह रहे हैं आप भी देखिए। भाई हमारी हुकूमत ही नालायक है। अब नालायक हुकूमत क्या करेंगी, यही काम करेंगी और क्या करेंगे। गरीब का तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही हाफिज चल रहा है भाई। दूध देख लो 180 रुपए किलो, कैसे निकलेगा, बस अल्लाह हाफिज है। सर ये तो हर चीज़ ही बढ़ रही है, सिर्फ दूध को वो नहीं है, ये हुकूमत है बस क्या कर रही है हमें नहीं अल्लाह जाने। हम गरीब उस बंदे पिस रहे हैं, रोज़ के कमाने 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी, अभी उसमें बंदा घर चलाए क्या करे, खर्चा निकाले। कौन पूछेगा जो कोई आ रहा है, सारे चोर आ रहे हैं, चोर के प्रति चोर आ रहे हैं, कौन पूछेगा। आवाम के कोई अब पूछने वाले हैं। ऐसा लीडर बताओ जो पाकिस्तान बना हुआ है, अभी तक आवाम का किसी ने सोचा है। अपनी जोबे के लिए हर आदमी सोचता है, जेब में हर चीज़ डालते हैं, अपनी सहूलत लेते हैं। आवाम को क्या दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया आवाम को, सिर्फ अपना छोड़ रहे हैं। हर चीज़ महंगा होती जा रही है, पूछने वाला कोई नहीं है ना, डंडा नहीं है ऊपर से, डंडे वाले खुद चोर है तो क्या करेगा। गरीब आदमी क्या करेगा भाई, ये तो वाकई में महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। देखो हालांकि आज 10 रुपये पेट्रोल सस्ता भी, उसके बाद फिर भी 10 रुपये दूध बढ़ गया इसके ऊपर। होलसेल के बाद रिटेल की सतह पर भी चावल की कीमत में इजाफा हो गया है। एक माह के दौरान चावल की कीमत 15 से 70 रुपए फी किलो तक बढ़ गई है। रिटेल की सतह पर सुपर बासमती चावल 250 रुपए किलो से बढ़कर 320 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। टोटा चावल 15 रुपए महंगा होकर 100 रुपए किलो हो गया है। शहर कायद में महंगाई राज, चावल की कीमतों में होश अरबा इजाफा हो गया। होलसेल के बाद इलाकाई बाजारों में भी चावल महंगे हो गए। रिटेल की सतह पर सुपर बासमती चावल 250 रुपए किलो से बढ़कर 320 रुपए किलो हो गया। सेल्हा चावल 30 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो, पूर्णिया चावल 30 रुपए इजाफे से 200 रुपए और टोटा चावल 15 रुपए महंगा होकर 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। मेन वजह ये है कि जो चावल जो पुराना इस वक्त महंगा है, नया फिर भी 30 रुपया कम है, सस्ता है, और नया चावल में टेस्ट नहीं होता है। जो 70 रुपया चावल बड़ा है तो वो पुराना बड़ा है, बाकी 30 रुपया जो नया चावल बड़ा है। तो इसी वजह से ये सबब है। पहले तो बारिश ने सारा फसल ख़त्म कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस राशन खरीदना किसी इम्तहान से कम नहीं। हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो आम आवाम के लिए वो कुछ ज़रा सोचें कि इनके मुस्तकबिल कैसे होगी, वो आगे जाके फिर क्या करेंगे। जब हम काम करके भी अपना अखराजात को पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इससे आगे हमारे क्या रास्ता है कोई। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाकर अशिया खोरोनोश की कीमतों को कम किया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा वसीम इफ्तिती 21। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया मगर महंगाई में कमी नहीं होगी। हुकूमत को मजीद रिलीफ देना होगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पंप्स पर पेट्रोल की नई कीमत 215 रुपए 51 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। कहते हैं 10 रुपए कमी अच्छा फैसला है मगर इससे महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत को मजीद कमी करनी चाहिए। तकरीबन 30-40 रुपए तो कम करता कम से कम, उसके साथ साथ दूसरे अखराजात भी कम हों, पकवान तेल कम हो, आटा कम हो, सब्जियां कम हो, गाड़ियों का डीजल कम हो। फ़र्क तो सर बहुत पड़ेगा लेकिन अल्लाह उनको खुश रखे। 10 रुपए दिए हैं, कीमत में तो मज़ीद कमी होनी चाहिए क्योंकि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। डीजल की कीमत 7.5 रुपए कमी से 227 रुपए 80 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत 10 रुपए कमी से 169 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमत कम है, हुकूमत को मजीद रिलीफ देना। कैमरामैन हैदर रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात में जीत के लिए पीपी उम्मीदवार मुतहरिक हो गए हैं। सदर टाउन यूसी 10 से पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हिजरत कॉलोनी के सीवरेज के मसाइल को हल किया और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती इंतखाबात में जीत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुतहरिक हो गए। सदर टाउन यूसी 10 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार शिराज सवाती और वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार जिया अफरीदी खड़े हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कच्ची आबादियां मसाइल का गढ़ होती हैं मगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट्स दिए। हिजरत कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल को हल किया। हमारे यहाँ जो मसाइल तो ऐसे है कि कच्ची आबादियाँ, आपको पता है कि कच्ची आबादी ऐसी भी मसाइल का गढ़ होती हैं। तो यहाँ जो बुनियादी मसला जो इस टाइम है, क्योंकि हम पिछले 10-12 साल से इस इलाके के अंदर सीवरेज सिस्टम
اور اس کے علاوہ یہ ساتھ میں ڈاؤ میڈیکل بنا ہوا ہے, یہاں پر گرلز ڈگری کالج بنا ہوا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس علاقے کو دیے. گیس کا بھی مسئلہ ہے اور جو ہے الیکٹرک کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا انشاءاللہ آنے والے ہم تو کہیں گے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں, کیونکہ بلدیات کا ہونا ایک ضروری ہے کہ جو چھوٹے مسئلے مسائل آپ کی یونین کونسل اسے حل کر سکتی ہے. لوگوں کی جیسے مسلسل کام تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں تنظیم کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے صدر ٹاؤن UC 10 کے امیدواروں کا کہنا ہے کہ پہلے کسی اور نے کوئی کام نہیں کروائے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہی ان علاقوں میں بہتر کام کروائے. کیمرامین جان شیر بلوچ کے ہمراہ محمد کامران, سٹی 21. کورنگی کے سیکٹر 51B اور C برسوں سے کئی بلدیاتی مسائل سے دوچار ہیں. ان سیکٹرز کے لاکھوں مکین خستہ حال انفراسٹرکچر کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ ہے. تباہ حال مرکزی روڈ سینٹرل آئی لینڈ پر پھول پودوں کی جگہ ہوٹلنگ, پارکنگ اور اشیاء کی خرید و فروخت اور مرکزی نالہ تجاوزات میں گم. یہ مناظر ہیں کورنگی سیکٹر 51C اور B کی درمیانی شاہراہ کے. جیسے ٹریفک کی جب زیادہ ہو جاتا ہے کہ 4 بجے 5 بجے کے بعد تو پریشانی ہوتی ہے, اتنا دھول اتنا سب دکانوں میں آتا ہے کہ صفائی 2-2 3-3 دفعہ کرنا پڑتی ہے. گلی کی تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں. چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں اور جگہ جگہ چیمبر بنے ہوئے ہیں, اور ذرا سا گٹر بھر جاتے ہیں تو چلنے کی بھی دشواری آ جاتی ہے. اور بالخصوصاً تو میں اس روڈ کے لیے کہوں گا کہ کل کو کوئی برابر میں قبرستان ہے ہمارے, اب میت وغیرہ میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ نہیں لا سکتے ہم. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کورنگی نمبر 6 سے شروع ہو کر 51C قبرستان جانے والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کے باعث صبح شام ٹریفک جام اور حادثات کو جنم دے رہا ہے, جبکہ درجنوں گلیاں کچی ہیں جہاں سیوریج نظام درہم برہم رہتا ہے. بارشوں کے ٹائم میں کھڑا رہتا ہے پانی, 3-3 4-4 فٹ پانی رہتا ہے. یہ پورا جو پٹی چل رہی ہے پورا ہم پانی سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, کیچڑ ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں. ادھر ایک عرصہ دراز سے صفائیاں نہیں ہو رہی ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, فٹبریوں کا برا حال ہے, علاقے کا برا حال ہے, گٹر لین پرانے ڈلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو یہ نئے سسٹم کیے جائیں جب جا کے معاملات حل ہوئیں گے, اس سے پہلے حل نہیں ہو سکتے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اذیتناک سفر اور گرد و غبار کے طوفان سے نجات دلانے کے لیے سڑک اور گلیاں تعمیر کر کے تجاوزات کا خاتمہ کرے. کیمرامین عمران احمد خان کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وہ بہت مطمئن ہے. گزشتہ 1 سال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کام کر کے دکھایا ہے. بارشوں کے بعد پانی کی جلد نکاسی کو ممکن بنایا, پارک سے تجاوزات اور چائنا کٹنگ کا خاتمہ کیا. نعمان کیانی کی رپورٹ دیکھیے. مرتضی وہاب کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے حقانی چوک پر DMC جنوبی کے تحت اسکول کا افتتاح کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلدیاتی اداروں میں اختیارات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہ بلدیاتی اداروں میں کبھی بھی اختیارات اور وسائل کا ایشو نہیں تھا. یہ جو بار بار کہا جاتا تھا اختیارات نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, آج وہی اختیار ہیں, وہی وسائل ہیں, لیکن آپ کو شہر کراچی میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مرتضی وہاب بولے, میں نے انہی اختیارات کے ساتھ کام کیا ہے. بارشوں میں حقانی چوک کا علاقہ ہفتوں بند ہو جاتا تھا. حالیہ بارشوں میں یہاں سے پانی کی بروقت نکاسی کو یقینی بنایا گیا. حقانی چوک کا جو ایریا ہے, ایک طرف شارع لیاقت ہے, ایم جناح روڈ ہے, ایک طرف آئی چندری کا روڈ ہے. بارشوں میں ہفتوں یہ علاقہ بند ہو جاتا تھا. اب کی بار بارشیں ہوئی, DMC ساؤتھ کا عملہ موجود تھا, KMC کا عملہ موجود تھا, واٹر بورڈ کا عملہ موجود تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شہر کے پارکوں میں چائنا کٹنگ تھی. سیاسی جماعتوں کے دفتر بنے ہوئے تھے. سابق میئر وسیم اختر KPT سے پیسے نہیں لے سکے تھے. ہم نے ریکوری کی. کراچی پورٹ ٹرسٹ سے KMC کو 60 کروڑ ایک اور ریکوری ہونے والی تھی. کیمرامین شکیل کے ہمراہ نعمان کیانی, سٹی 21. کراچی میں زیر التواء اور کئی ماہ سے جاری ترقیاتی منصوبے شہر کی آب و ہوا کو متاثر کرنے کا سبب بن رہے ہیں. بلوچ کالونی کی مرکزی شاہراہ پر بھی پچھلے کئی ماہ سے ترقیاتی کام جاری ہے, جس کی وجہ سے دھول مٹی حادثات کے ساتھ بیماریاں پھیلنے کا بھی سبب بن رہی ہیں. کراچی ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. ترقیاتی منصوبوں سے اڑتی دھول مٹی, گرد و غبار بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب. شہر میں زیر التواء اور کئی ماہ سے جاری ترقیاتی منصوبے حادثات اور ٹریفک جام کا تو سبب ہیں ہی, شہر کی آب و ہوا کو متاثر کرنے کی وجہ بھی بن گئے ہیں.
बलोच कॉलोनी की मरकजी शाहरा भी ऐसे ही मंसूबों में शामिल है, जहाँ पिछले कई माह से रोड की तामीर का तरक्याती काम जारी है। सड़क पर धूल मिट्टी का एक तूफान बरपा है जो मुश्किलात का सबब बन गया है। शहरी कहते हैं कि रोज हादसात होते हैं, कोई देखने वाला नहीं कि अवाम किस अजियत का शिकार है। यहाँ पे तकरीबन थोड़ी देर सब्र करें, सारा रोड जाम होगा, हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, हमें इमरजेंसी पहुंचना होता है, एम्बुलेंस यहाँ पे आके रुक जाती है। अभी यहाँ पे हम काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं यहाँ पे, तो हम डेढ़ घंटा इस रोड पे फंसे रहते हैं, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है। बस तोड़ने का पता था, बस तोड़ दिया, बनाने का कोई पता नहीं है। अहले इलाका का मजीद कहना था कि बीमारों को इस रोड से लेकर जाएं तो हम खुद भी सांस के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। हुक्काम बाला मंसूबे में सुस्त रवि पर एक्शन, शहरियों को अजियत से निजात दिलाएं। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची पर माहौलियाती तब्दीली के असरात तेजी से होने लगे हैं, जिसके बाद शहर में रोज बरोज आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी कराची पहले नंबर पर रहा है। शहर में आलूदगी के ज़रात की तादाद 246 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। फातिमा सलीम की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद एक बार फिर फिजाई आलूदगी की जद में। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन का कहना है कि बढ़ती फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह कराची का हैवी ट्रैफिक और पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला गंदा ईंधन है। इसमें सबसे बड़ा जो अंसर है वो ट्रैफिक का है। यानी आपको पता है कि कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है। इसमें उसी तादाद से गाड़ियाँ और सप्लाई के ट्रक्स और बड़े ट्रेलर, उसके अलावा रिक्शा, मोटरसाइकिल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है अच्छी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी फिजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। माहिरीन ने महकमे माहौलियात से दरख्वास्त की है कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बनाया जाए और गंदे ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। कैमरामैन हैदर के साथ फातिमा सलीम, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात ने उम्मीदवारों को बड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया है। चनेसर टाउन UC 7 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार तारिक आफरीदी कहते हैं कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान। जी बिल्कुल चनेसर टाउन UC 7 में इस वक्त हम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए, तारिक आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मसाइल जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बल्दियाती इलेक्शन से ज़्यादा ये हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ के क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं, इनसे बात करते हैं। तारिक आफरीदी साहब बताएगा कि क्या आपके इलेक्शन जो हैं बार बार मुलतवी हो रहे हैं, अब इलेक्शन जो हैं वो 15 जनवरी को होने को हैं, तो क्या समझते हैं, आपकी क्या तरजीहात है, क्या मसाइल हैं, कैसे हल करेंगे, क्या प्लानिंग? कामरान, मसाइल तो इतने कि वाकई हम परेशान आपको नज़र भी आ रहे हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रिक का मसला है कि इलेक्ट्रिक से आज सुबह 6 बजे से हमारी लाइट बंद की हुई है। जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं आपकी 67% रिकवरी है, तो 67% में हमारी लाइट 3 घंटे जानी चाहिए, तो हमारी लाइट 12-13 घंटे है। फिर जब उनके काम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने लिए अपना PMT लगा दो। तो अब हम आवाम के लिए परेशान हैं और ऊपर से बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक वालों ने वाकई बहुत ज़्यादा परेशान किया हम लोगों को। अब ये गैस और पानी के तो आवाम तो यही समझती है कि आप लोग ये जिम्मेदार हैं, आप लोग मसाइल हल करेंगे, तो आप कैसे डील कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम हमारी तरफ ही आती है और हम भी आवाम में सही हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हमारे भी वही मसाइल है जो उनके हैं। लेकिन क्योंकि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनकी लीडरशिप करते हैं, तो आवाम की आंखें और हमारी तरफ ही होती हैं, वो हमसे ही पूछते हैं। आप सुबह से यकीन करें 6 बजे से लाइट बंद है और आवाम को समझाते भी हमें कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी हम कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन वो बिल्कुल किसी किस्म में कोई ताउन नहीं कर रहा, ना गैस वाला। और पानी जो है, पानी बहुत है पीछे से, सईद भाई जो नई लाइन लाए हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब वो पानी के लिए बिजली चाहिए, बिजली नहीं देते। इसी हवाले से ही काफ़ी परेशानी का सामना इस पूरे जो इलाका है, ये चनेसर टाउन है, तमाम लोग ही हमें इस हवाले से परेशान। हर दूसरा बंदा हमें यहाँ पे सिलेंडर लेके घूम रहा होता है और अंधेरे में अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिजली आई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे एहतजाज का भी यहाँ पे मामला यहाँ पे चल रहा था, लेकिन सुबह के बाद से लेके अब जाके इस इलाके में जो बिजली है वो बहाल हुई है। 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके जो परेशानियाँ हैं उसमें हम इजाफा होता है। मोहम्मद कामरान अपडेट करने के लिए। कराची में मसीही बरादरी के सबसे ज़्यादा गिरजाघर ज़िला शर्की में वाक़ हैं, जहां क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर बल्दियाती खदमात की फ्राहमी का बीड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने उठा लिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
मिनी पाकिस्तान कराची में भी मुल्क भर की तरह अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िला शर्की फ़हीम खान तकरीबन 100 चर्चेस के अतराफ बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए सरगर्म है। चूँकि 25 दिसंबर में क्रिसमस का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और ये बात बिल्कुल वजह है कि DMC ईस्ट में तकरीबन 94 चर्चेज़ हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद में आते हैं। और कल ही तकरीबन हमारे तमाम मकसद ये कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब की सरबराही में एक मीटिंग की गई थी जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को वर्बल भी और थ्रू लेटर्स के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो सराउंडिंग ऑफ मकसद ये कि चर्चेज़ में लाइटों के इंतज़ाम को बेहतर करें, रोडों की सूरत हाल को चेक करें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज़ भुट्टो और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सलमान मेमन के मुताबिक गिरजा घरों के अतराफ रोशनी और तामीर और मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। काफ़ी मसले मसाइल उनके हल हो चुके हैं। बाकी जो भी उनके क्रिसमस जहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं उन एरिया में सफाई सुथराई का काम है और कोई काफ़ी इश्यूज़ हैं उनको भी देखा जा रहा है, काम हो रहा है उस पर। 96 हैं टोटल DMC ईस्ट में, उनको चरागाह किया जा रहा है, लाइटिंग का काम शुरू किया जा रहा है, कहीं पे मलबा है, डेब्रीज है, वो हटाई जा रही है और थोड़ा बहुत जो पेवर और कैटाइज वगैरह के लाइट का काम जारी है। जो भी चर्च हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उनको चरागाह किया जाए। उसमें सेंट एंड्रयू पे काम शुरू हो गया है, सेंट पैट्रिक पे काम शुरू हो गया है, सेंट एंथनी पे, कैथोलिक चर्च और महमूदाबाद में 3 जो भी चर्च हैं और उसके अलावा ईसा नगरी में 5-6 जो भी चर्च हैं उन पे काम शुरू हो चुका है। बल्दिया शर्की की जानिब से क्रिसमस के मौके पर खाने पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।